प्रोफैसर तेजा सिंह जी ते बाकी गदरी योधियां दीयां इतिहासिक तस्वीरां सिख अजायब घर साहिब विखे सुशोभित हुईयां सेवा दे विच सन ते उस वेले कुछ गल्लां जो मन दे विच वलवले आए अज संगतां नाल साझे करांगे। ते सब तो वड्डी जेकर ज़्यादती कोई हुई है तो वह प्रोफैसर तेजा सिंह जी नाल हुई। जदों वाइट कैनेडा सी उस नूं उस पेंट नाल रंगिया गया सी, उस नूं जेकर ठीक करन वाली बहुपक्षी शख्सियत सन उन्हां चों वड्डी भूमिका संत तेजा सिंह होरां दी सी। लेकिन असीं वो दिन तां अनाउंस करा लिया पर उस नूं मनाया किस लैवल ते है सोचण दी ये भी गल है। जदों 1913 दे विच गदर पार्टी बनी, बाद दे विच गदर पार्टी ने भी अगवाई कीती, पर उन्हां दा नैरेटिव ही ये सिरज दिता गया कि वो गदरी योधे सन ते सिੱਖੀ ਨੂੰ एक साइड ते कर दिता गया क्योंकि साडियां जथेबंदियां संस्थावां विद्वानां रिसर्च स्कॉलर ने दस्सिया ही नहीं कि असल दे विच स्रोत तां गुरु ग्रंथ साहिब सी। हिस्टोरीअन ने की कीता, गदरी योधियां दी किताब लिखी, साडे परम मित्र ने सत्कारयोग ने उन्हां नूं सवाल पुछया भी गदरी योधियां दे विच संत तेजा सिंह जी दा नाम क्यों नहीं पई, ते कोई उत्तर नहीं। जदों ननकाना साहिब दा साका हुंदा ते सारे जिहड़े अकाली मोर्चे ते डटे हुए ने ते ननकाना साहब दे साके दा मुख दोषी नरैणू महंत उसका केस लाजपत राय लड़दा उन्हें बचाउण दे वास्ते, पर साडे लई लाजपत राय पंजाब केसरी है क्योंकि जिहदी लाठी उसे दी मझ। असीं कहने आ कि जिहड़े अरूट सिंह वर्गे सारे पंथ ने उन्होंने नकारिया ते उस दे वास्ते दर्श ने कि किवें किवें तुसीं गलत कीता, तुसीं अस्तीफे दिओ, बाहर चलो नहीं तो तुहाडे जनाजे कड्ढे जाणगे। ये लिखती है सिखां ने उन्हां दे विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। जदों संत तेजा सिंह होरां ने यह गल कही कि हॉनरस भेजण तो रोकना, उस वेले उन्हां दी जिहड़ी तकरीर सी उस दे विच कल्ले पंजाबी नहीं सन, गोरे सन। प्रोफैसर संत तेजा सिंह होरां दे जो दिहाड़े ते इस गुरुद्वारा साहब का जिहड़ा अहम समागम उलीकिया जाए, भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी जहदर साहब उन्हां घड़ियां दे विच उन्हां पलां च जदों प्रोफैसर तेजा सिंह जी ते बाकी गदरी योधियां दीयां इतिहासिक तस्वीरां सिख अजायब घर साहिब विखे सुशोभित हुईयां सेवा दे विच सन ते उस वेले कुछ गल्लां जो मन दे विच वलवले आए अज संगतां नाल साझे करांगे। सिख इतिहास दे विच कुछ ऐसियां शख्सियतां ने जिन्हां दा जीवन अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मिसाल है ते जेकर कौमांतरी लैवल ते सिखां ने कुछ अपने आप को बेहतरीन ढंग नाल पेश करना तो वह एक वधिया उदाहरण हो निपटते ने। पर दुख इस गल का है कि उन्हां दी वो देन जां उन्हां दी अपने समय दे विच जिहड़ी भूमिका सी उस नूं साडे इतिहासकारां, साडीआं संस्थावां ते साडे जिहड़े पंथ दे आगू समय समय वो जां निजी हौमे कारण जां अज्ञानता कारण नकारते रहे। यही कारण सी कि एक सदी दे बाद कैनेडा दे सिख योधे जिहड़े कि बाद दे विच गदर मूवमेंट की अगवाई करते रहे, पहला वो गुरु ग्रंथ साहब तो ही प्रेरित होकर उस पासे चले ते मगरों जदों 1913 दे विच गदर पार्टी बनी, बाद दे विच गदर पार्टी ने भी अगवाई की, पर उन्हां दा नैरेटिव ही ये सिरज दिता गया कि वो गदरी योधे सन ते सिੱਖੀ ਨੂੰ एक साइड ते कर दिता गया क्योंकि साडियां जथेबंदियां संस्थावां विद्वानां रिसर्च स्कॉलर ने दस्सिया ही नहीं कि असल दे विच स्रोत तां गुरु ग्रंथ साहिब सी ते बाद दे विच उन्हां दे नाम नाल ये शब्द जुड़िया कि जो बड़ा चंगा सत्कारयोग है ते असीं उस शब्द नूं सत्कार भी दिंदे आ ते उस नूं मानता भी दिंदे आ। पर यह मानता उस तो पहला सी कि उन्हां दी अगवाई करन वाले गुरु ग्रंथ साहब सन ते गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई दे विच उन्हां नूं इस पासे जोड़न वाले प्रोफैसर तेजा सिंह जी सन। पर
100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੌਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ BC ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਅਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਾਈਲਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ LLB ਸਨ, ਵਕੀਲ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ
कि जिस तरह उन्होंने पिंड बारे भी कई दो अलग-अलग विचारा ने कि जन्म कित्थे होया, पर उस विस्तार च जाण दी लोड़ नहीं। सीधियां गल्लां ने कि वो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन है बहुत वड्डी है। बलोवाली जिला गुजरांवाला च जिथे गुरु नानक साहब का वो अस्थान है, उन्होंने इलाकों के विचों ही एक इलाका सी ते मेहता परिवार ही सी। ये भी मेहता परिवार के विच ही जन्मे सन। तो बाद दे विच इन्हां दा नाम भी जो नरिंजन सिंह तो तेजा सिंह पिया, संत अतर सिंह होरां दी प्रेरणा दे नाल ही पिया। पहला नाम वखरा सी, पहला तो सुलझे बंदे सन, पढ़ाई दे विच रुचि सी। पिता वो भी मैडिसन के माहर सन, चंगे सूझवान सन। तो इन्हां ने पंजाब दे विचों वख-वख लैवल ते एजुकेशन दे विच उस वेले जिहड़ा यूनाइटेड पंजाब सी टॉप पोजीशन हासिल कीती सी, नंबर 1 ते सन। जेकर हिस्टरी दे विच उन्हां वेरविਆਂ दे विच जाइए तो उस समय जदों खालसा कॉलेज या किसी होर बारे कहते जे मैं ही है तो कहते आ जाओ। बहुत मैं एक गल होर बेनती करांगा, ये मौका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे चंद शख्सियतां ने इन्नियां सुलझियां शख्सियतां बैठियां ने। मैं अज हिस्टोरीकल प्रोस्पैक्टिव ते पढ़ रहा सी कि जिहड़े बंदियां नूं सानूं उन्हां ते नाराज़गी है, जिन्हां ने इतिहास दे विच माड़ी भूमिका निभाई है समय समय, चाहे अंग्रेज़ों नूं कड्ढण वेले, चाहे उन्हां च सुंदर सिंह मजीठिया सी, अरूण सिंह सी वगैरह वगैरह सी। माड़ी भूमिका क्योंकि उस वेले उन्हां दा जिहड़ा झुकाव सी जिस पासे अंग्रेज़ों वल सी वो बहुत माड़ा सी ते असीं उस नूं कदे भी प्रवान नहीं कर सकते। पर एक गल उन्हां दा पक्ष जिहड़ा उन्हां ते बिल्कुल एक कली कर दी गई, रंग फेर दिता गया, वो ये सी कि उस वेले जिहड़ा ब्राह्मणी निज़ाम जिस तरह काबज़ हो रहा सी गुरुद्वारियां ते, उस दे खिलाफ लड़ाई लड़न वाले भी ये सन। तुसीं हैरान होवोगे, अरूण सिंह जिहड़ा साडी नफरत का पात्र है क्योंकि उसने जलियांवाले बाग के दोषी उसनूं सत्कारिया, जां उस तो बाद जो होर कुछ घटनावां दे विच रोल चंगा नहीं अदा किया, अंग्रेज़ां दे इशारे ते होया। दरबार साहब तो मूर्तियां हटाउण वाला भी वही सी। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ दरबार साहब ਦੇ हदूद ਦੇ ਵਿੱਚ मूर्तियां ਹੁੰਦੀਆਂ सन ਤੇ सुंदर सिंह होनी होर सारे ਜਿਹੜੇ मिल के इन्होंने बड़ा काम किया। बेदी वंशज के कईयां ने माड़ा रोल भी अदा किया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਘ सभा लहर की ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ी ਵੱਡੀ भूमिका है। पर जिन्हां ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ मैं कर रहा उन्हां ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ एक पासे ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, पर हिस्टोरिकली इन्हां ਨੂੰ इस करके ਤਾਂ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ बराबर लाजपत राय सी। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਲੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸੇ ਦੀ ਮੱਝ। ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਕਰੋ ਚੈਲੰਜ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰੂਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ पंथ ने उन्होंने नकारिया तो उस दे वास्ते दर्ज ने कि किवें किवें तुसीं गलत कीता, तुसीं अस्तीफे दिओ, बाहर चलो, नहीं तो तुहाडे जनाजे कड्ढे जाणगे। ये लिखती है। सिखां ने उन्हां दे विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। पर जदों सिख ये दूजियां दी गल करदे ने, जिहड़े भाई बलवंत सिंह इत्थों वफद लैके जांदे ने पंजाब दे विच ते वफद नूं लाजपत राय इस करके रद्द कर दिंदा कि कैनेडा दे सिख अपणियां मंगां वास्ते आए ने, इन्हां दा सहयोग नहीं देना क्योंकि सिखां लई लड़ रहे हैं। ये गल किने हाईलाइट करनी है? चलो सिख इंटलैक्चुअल की लिखत नूं छड्डो, सोहण सिंह भकना बाबा जी की लिखत पढ़ लो, गदरी बाबियां की लिखत पढ़ लो, वो की लिख रहे हैं इन्हां बारे। पर नहीं, कसूर साडा। किने इस ते फुल टाइम साडे कोले रिसर्च स्कॉलर किन्ने किने? माफ करना, किरती वर्ग दे विचों चाहीदा ये साडे दसवंध कढना कोई आसान नहीं, सानूं सारिआं नूं कढना चाहीदा। पर किन्ने किने कौम ने किन्ने क सांभे ने? अरबां खरबां का बजट उत्थे इत्थे भी बहुत कोर्टां कचहरियां च गुरुद्वारियां च पैसे लखां डॉलर मिलियन डॉलर। कोई 2-3 स्कॉलर भी नहीं तुहाडे कोल फुल टाइम रखे जाते कौम नूं कि तुसीं निठ जाओ, इस ते काम करो। इतिहास विगाड़िया पिया, कित्थों कित्थों तुसीं ठीक करोगे? टाकियां ला ला के, टिप्पां ला ला के, थोड़ा जिहा रफू कर करके ऐ नहीं काम चलदा। जेकर असीं अज पंथ की सोच नूं संत तेजा सिंह सोच के अकॉर्डिंगली चलाउणा ना, जिहड़े ईगल हार्बर ते उदों पौने 200 एकड़ थी जमीन, उस वेले 10,000 डॉलर दिता होया। पर इस तरह के उस वेले भी हॉपकिंसन ते बेले जान वर्गे बहुत सन जिहड़े अज भी ने, ते उस वेले खंडा कर दिता। पंथ कौम अपनी लीह तो उतर गया ते वो यूनीवर्सिटी जिहड़ी बननी सी, एक सदी का समा लंघ गया। बड़ी खुशी है संधू साहब जदों जिक्र गुरु नानक इंस्टीट्यूट का करते हैं, माण हुंदा, बहुत खुशी वाली गल है।
ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਛੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ? ਜੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੁਰਲਭ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦੁਰਲਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੌਂਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਰਤਨਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਛੱਡੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਓ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਖਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੇਖਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰਤ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਦਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘਟੀਆਪਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਬਿਆਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਨਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਸਾਹਿਤਕ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ 4 5 6 7 ਕੁਛ ਹੋਣ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੌਂਡਰਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੋਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗਏ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 10,000 ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਆਪਣਾ, $15 ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ
दो लफ्ज़ां 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। मैं वो शब्द बयान करदा कई बार आउंदा आपां जज्बाती हो जाने पर ये चढ़ती कला वाले शब्द ने। सुपत्नी बीबी बिशन कौर नूं कहंदे भी हुण पैसे तो है नहीं गे, किराए दे जोगे भी है नहीं, कहंदे फिर की करिए, कहंदे इउं करदे आ भी आपां कपड़े थोड़े ਜਿਹੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ना, छाड़ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ना, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੁਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਿਲੂ ਤੇ 8 ਜਾਂ 9 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 3 ਜਾਂ 4 ਡਾਲਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 1-1 2-2 ਡਾਲਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਸੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, बहुत ज़्यादा सत्कार दे उस तो भी ज़्यादा पात्र ने। अखीर च इक्को ही बेनती है, प्रोकलेमेशन जी जारी हुई है पार्लीमेंट तक उन्होंने जी देन है उन्होंने कैनेडियन प्रोस्पैक्टिव से भी देखिए, सिख इंटलैक्चुअल की जिन्नी कंट्रीब्यूशन है वो देखिए, बेअंत गल्लां ने, कई घंटे तक उन्होंने बारे गल हो सकती है। पर यह माण वाली गल है कि यह दिन अखों परोखे नहीं किया इस संस्था ने, बनता भी है जे बाबा अतर सिंह गुरां दे बरसाए हुए उन्होंने ये भी तो उन्होंने सी, जे असीं उन्हां दा दिन नहीं मनाउणा तां होर की मनाउणा, साडा फर्ज बनदा। पर इस पद्धर ते नहीं, अगले साल हुणे ही प्रण करिए, अगले साल उस लैवल ते होवे कि ये दिन ये संस्था जिहड़ी कि इत्थे स्थापित हुई है इसनूं इस लैवल ते मनावे कि पता लगे कि जो संत अतर सिंह गुरां ने फैलाओ कीता ते संत तेजा सिंह गुरां दी जिहड़ी देन है उहनूं अज दे समय 'च उस दी प्रसंगिकता बहुत है। अज फाशीवाद वधिया होया, अज बहुगिणतीवाद का दौर है, अज हालात बहुत बिगड़े हुए ने, समय की सताब्दी नाल भी उन्होंने टक्कर ली, चाहे उन्होंने नैरेटिव बड़े सिद्धांतक सन गुरसिੱਖੀ अनुसार, पर टक्कर लई है उन्होंने। ये भी ਜਿਹੜੇ गदर लहर के लेखक ने उन्होंने इस गल तो इग्नोर करते हैं कि वो बाकी ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਆਨਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। महापुरुषों ने यह कहा कि नहीं, ईवन गुरु के बाग के मोर्चे जो डांगा पाई गए सन, गांधी ना मिलवर्तन की गल कर रहा सी, संत अतर सिंह उन्होंने शब्द ने इस किताब के भी ने वख-वख किताबां कि सिंघो तुहानूं की हो गया, घोड़ियां दे थल्ले लिट लिट के तुसीं गुरु साहब ने तुहानूं साजिया सी, हज़ारां की तादाद चों तुहाडे तो कुछ सरिया नहीं। लिटरली महापुरुष उस वेले रो रहे सन, कहने की आ सिख कौम दे विच आ स्पिरिट तां किस तरह दी सी, जुल्म के खिलाफ लड़ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਿਹਾੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।